Okay, second question. What is, explain the process involved the formation of mountains. You can write down the answer, question. Question mark. Second question. Second one ആണ്. Explain the process involved in the formation of mountains. Answer. The three process involved in the formation of mountains, are as follows. First one, folding. First point, folding. ഒന്നാമത്തെ process, folding. It is the process. It is the process. P-R-O-C-E-S-S. It is the process by which the sediments deposited in water bodies are uplifted due to the horizontal compressional forces. Second one, folding. Second process, folding alla, folding. F-A-U-L-T-I-N-G, folding. It is the process in which the horizontal tensional forces are cause cracks or cause cracks, C-R-A-C-K-S, cause cracks or faults in the earth surface.
when these fault breaks, FAULT, fault breaks, 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 the crust into blocks, the blocks are either raised or they subside to form block mountains, ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണേ. അടുത്ത് എഴുതാൻ പോവാ. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേ എല്ലാവരും. ഇനി സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ലിങ്ക് കാണാൻ നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് കാണുക, നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. പിന്നെ എന്നോട് എനിക്ക് ആ ലെസന്റെ നോട്ട് കിട്ടിയില്ല, ഈ ലെസന്റെ നോട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ആരും പറയണ്ട. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് നോട്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിൽ നോട്ടില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ലിങ്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ലിങ്ക് സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെക്കുക. ഇന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെക്കുക. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചാറ്റ് ചെയ്താലും പോവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം തന്നെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മിസ്സേ മൂന്നാമത്തെ ലെസൺ അല്ലെ നാലാമത്തെ ലെസൺ അല്ല അഞ്ചാമത്തെ ലെസൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ നോട്ടില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യണേ. ജുവാന, നോട്ട് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം ജുവാന. Then third process is volcanic activity. Next one, volcanic activities. When a volcano erupts, erupts, hot magma is thrown out. This magma accumulates around the vent of the volcano and forms a tall cone-shaped mountain known as the volcanic mountain. Then next question ഏതായിരുന്നു? തേർഡ് വൺ. സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് വൺ. How are mountains useful to us? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മൗണ്ടെയിൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത്? മൗണ്ടെയിൻ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ്?
mountain mountains are useful to us in the following ways. Point എഴുതാം. First point, they act as an effective barrier 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 means madil pole, effective barrier, and protect us against cold and hot winds. Second point, to help in condensation of moisture. To help in condensation of moisture. Third point, rivers originate from these mountains provide water throughout the year. Okay. എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണേ. മക്കളെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ, ഞാൻ വായിക്കാൻ പോവാണേ. വിഷ്ണു ഓക്കെ. അപ്രാസെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ചവനെ. Okay, good. Third point, the mountain slopes have rich pastures and pastures and valuable forest, forest. Next point, some mountains have minerals. Minerals, M-I-N-E-R-A-L-S. Then next point, the mountain rocks
are used as building materials. Used as building materials. ഇത്രയും പോരെ? മതി. അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേ. Okay. Then you can write down the next question. Next one. Seventh one. Why are the river valleys thickly populated? Seventh one. Why are river valleys thickly populated? Oh, fourth one ആണല്ലേ? Okay, fourth one. Fourth എഴുതാട്ടോ. Fourth മറന്നുപോയി. Fourth one. How do mountains differ from plateaus? How do mountains differ from plateaus? Plateaus mountains തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എഴുതിക്കോ. Mountains are huge land masses which rise more than 900 meter above mean sea level. Above mean sea level. ഈ രണ്ട് കോളാക്കി എഴുതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് plateaus. Plateaus are highlands with steep slopes and large summits areas which are
which are abruptly from the surrounding region. Full stop and write down. Mountains have conical, C-O-N-I-C-A-L, conical or rounded peaks and very steep slopes The surface of a plateau can be surface of a plateau can be flat, rolling or even hilly. Okay. എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ മക്കൾ? ഒറ്റൊരു സെന്റൻസും കൂടി ഉണ്ട്. അശ്വിനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെക്കണേ. അശ്വിൻ എടുത്തോ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ മോനെ? ഓക്കെ ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ അതില് mountains are the highest landforms on the earth. Plateaus are the oldest landforms. Plateaus are the oldest landforms on the earth.
സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണേ. നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ലിങ്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ശ്രീവിഷ്ണു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ, അവിടുന്ന് ചിരിച്ചാ പോരാ, ഇപ്പൊ തന്നെ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. അപ്രാസേ മോനെ എന്താടാ? ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടാ. ജസ്റ്റ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ തന്നില്ലേ ഒരു എന്താ പറയാ, മൗണ്ടെയിൻസ് ആർ ദ ഹൈയസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഓൺ ദ എർത്ത്, പ്ലാറ്റ്യൂസ് ആർ ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഓൺ ദ എർത്ത് എന്ന്. അതൊന്ന് അഫ്രാസിന് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോ പ്രോബ്ലം. എന്താ ഇപ്പത്തെ ലിങ്ക്, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പത്തേന് ഇടും. അത് നോക്കി ചെയ്യട്ടോ എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കട്ടാവാനായി. ബൈ ബൈ, സി യു.